Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? तो ब्रदर उम्मीद है खुश होंगे, आबाद भी होंगे। तो आज का वीडियो है अपना। मेरे को बहुत भाई बोल रहे थे यार बड़ा सीरियस वीडियो कर लिया है यार, अभी तो तुम वीडियो कॉमेडी बनाओ, हंसा दो कभी। और मेरी तो आदत है, मैं बहुत खुश मिजाज बंदा हूँ, हंसता रहता हूँ, सदा हंसाता रहता हूँ। तो यार आपने मेरे को फरमाइश की और मैं ना पूरी करूँ, ऐसा हो सकता है? आप मुझे मेल में भेजें। और कई भाई लोग मुझे मेल भी कर रहे हैं, कमेंट में भी कर रहे हैं, लेकिन ब्रदर्स क्या होता है, आप लोग मेरे को बोलते भी यार हमारा वीडियो नहीं आया, तो उसका कारण एक ही होता है कि यार उसके पहले मेरे को बहुत सारे भाई लोग भेज चुके होते हैं, मेरे को उनकी भी थोड़ी वो सुनना पड़ता है। तो मैं आपका भी बनाऊंगा, आप चिंता ना करें, बनाऊंगा जरूर। आप मुझे मेल करें, लाजमी करें मेरे को, मैं दिल से उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपके काम को ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, प्लीज़ परेशान ना हो किसी बात को लेके, चिंता ना करें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें। नए भाई लोग जो आए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और घंटी वाले बटन को दबा दें। ओके ब्रदर, तो अपन सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि क्या वीडियो है। और वीडियो ये अल अजीज़ी ऑफिशियल वालों का है। तो ये क्या है, ये शायद वो डबिंग करते हैं उसका, तो उन्होंने डब करके वॉइस डोनाल्ड ट्रंप वगैरह की बनाई हुई, तो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ भी डोनाल्ड स्टंप, ये दस तेनू अमरीका दा सदर ला दिए तेरी बर्फी डोनाल्ड स्टंप है ना, मशहूर ना बर्फी मशहूर, ना मैं मशहूर, ना मेरा कोई मंशूर। मैं सदर इसलिए बनना चाहना कि पूरे अमरीका दे विच मेरे नालों वड्डा नैश ते मनहूस कोई भी नहीं हैगा। तू दस हैलरी की दसा तेन कालिया सज्जा, मैं भी सदर इसलिए बनना चाहनी है कि किते ए अंतरा ना बन जाए। दूसरी वजह ये है कि एदी धौण दे पैर रख के सदर बनन दा मजा ही बहुत आना। ओए जज कोई अकल नु हाथ मार दिए, अमरीका दी सदर बन गई। यार आप वो करो, इमेजिन करो कि यार ट्रंप ऐसे बोलता तो कितना फनी लगता है। लेकिन वो लगता नहीं, लेकिन हम उसको उसी तरीके से लेते, फिर हमारी हैबिट हो जाती। लेकिन अब इस तरीके से बोलने लगे तो कितना फनी लगेगा। ते सानू बहुत दलील कराएगी। हाँ जी, होर किसे नु करावा ना करावन, तेनू ते जरूर करावांगी। मैं तेरे छोटे ला देने आ, निक्के निक्के टोटे करके कावां नु पा देने आ। अपनी बकवास बंद कर, जिथे औरतां देखना बदतमीजी शुरू कर देना है। बंदा है कि बिल्लो दा भरा है? तेरे वर्गे बंदे हुंदे ने जेड़े मुंह ते तेजाब पा दिंदे आ, तेरे वर्गे ना थुक्का सिट के जांदे आ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ 8 ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗੇ 4। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਰੀ, 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪੈੜੀ ਬੁੱਥੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਓ ਜਾ ਓਏ ਮੋਟਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਛੀਦਾ ਸਦਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪਾਟੇ ਨਿੱਪਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਅੰਗਰੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਦਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਫੱਕ ਕਰਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ਰਮੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਵਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੁਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮਾਈ ਦੀ ਪੂੰਛ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। 100 ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ 75 ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੇਕ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਠਾ ਠਾ।
ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਸਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਓ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ ਚੱਲ ਸਿੱਟ ਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਬਾ ਦਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਅੱਖਾਂ, 1 ਨੱਕ ਤੇ 1.5 ਕੰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਕਿਟ ਸੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਐਲਫੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਪੱਤੀ ਔਂਤਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਦਰਜਨ ਮੁਸਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਮ ਨੂਨ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦਾ ਅਸੀਂ ਡੂ ਮੋਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਠੁਮਕੇ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ। क्या यार? ਆਹੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਯਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਛਟਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੇਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਚੁੰਨੇ, ਬੇਟਾ ਚੁਣਾ ਹੀ ਆ, ਅੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਏ ਮਰ ਜਾ ਓਏ। ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ? ਏਡਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਮਰਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਰੀ ਕਲੈਣੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੇਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਓਏ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲਾਂਤਾਂ ਜੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। यार कौन करता है इस भाई को यार? इसको एडिट कौन करता है? ट्रंप एक ऐसा खाली जूस का डब्बा जेदा हमेशा सिर्फ पटाखा ही पिया ऐसा केला जेदे ते सिर्फ मुर्गियां दी फोटो टंगी दी है। ਬਾਜੀ ਕਿਤੇ ਆਲੂ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ? ठहर जा रे भरावा, हले मेरियां अगलियां सालां ते सुन ला। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा जाली नोट आ जेड़ा अक्सर पेट्रोल पंप ते फड़िया जांदा। ਬਾਜੀ ਕਲਿਫਟਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। डोनाल्ड ट्रंप उर्फ डोंगा एक ऐसी हथौड़ी है ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗਟਰ ਦਾ ਉਹ ਟੱਕਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਨਸ਼ਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਟਰੰਪ ਪਜਾਰੋ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਇਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਟਰੰਪ, ਹਲਫ ਚੁਕਲਾ ਫਿਰ ਗਲੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਚੁਕਣਾ ਹੀ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 45ਵਾਂ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 45ਵਾਂ ਸਦਰ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚਵਲ ਆ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ 2 ਟਿੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਡੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋਟੀ ਪਲਿਓ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਫਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਫਾ। ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ। ओए ओए ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਗਈ ਏ। ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚੇ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। सही बात ਹੁਣ है। ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾ ਦਾਂਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੰਗਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। कौन बनाता है यार भाई, क्यों बेइज्जती करता है यार। बहुत प्यारा वीडियो था यार भाई, जिसने बनाया सल्यूट है आपको यार। मैं पहली बार आपका वीडियो देखा, मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। बहुत प्यारा आप बनाते हो यार, टैलेंट गजब से भरा हुआ है। ये मेरे को पता है 1-2 बंदों ने बनाया है, क्योंकि आवाज पतली मोटी वो खुद ही करते हैं, इसमें कोई औरत नहीं है, ये मेरे को पता चल गया है। लेकिन यार बहुत अच्छा टैलेंट है, पाकिस्तान से बहुत अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है। कुछ भी बना दे रहे हैं वाकई में यार, एंटरटेनिंग है। आई लाइक इट। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं और मुझे वीडियो सजेस्ट करें यार। हाँ, और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मेरे को एक भाई है पाकिस्तान से यानी अफगानिस्तान से यानी दुबई से, वो मेरे को बोलता है भाई ऐसे वीडियो आप बनाओ, ये अलाजीजी के आप अच्छे से कर पाओगे। मैं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये भेजा था वीडियो, ऐसे वीडियो आप बनाया करो, कोई दूसरा चैनल कर लो आप। मैंने कि भाई मैंने नहीं बनाना है और मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार ये बहुत मेहनत का काम है। और मैं पहले ही मेरे ऑफिस 2-3 हैं, उनका अलग से मेहनत करता हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके लिए सॉरी ब्रदर। और आप मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और भाई के चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। ओके, तो मेरे को वीडियो सजेस्ट करें बाय मेल में, और मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।